Good morning, everyone. Okay. Turn on your camera and let's directly get started with that last sum of bills of exchange chapter. Okay. Only these many people have camera in their phone. Okay. Fine. Okay. So this is the sum which we did not do yesterday. Okay. Like this is the one sum which is pending to be done. Now, let us read the question first. Everybody read the question. Inherit the question. Screen ಕಾಣ್ತುಂಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? Okay. Screen ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. On 1st July 2019, George drew a bill for 1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation. Okay. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? What does it mean? Okay. So we have studied the entire concept of accommodation. Howda? Accommodation ಅಲ್ಲಿ there is actually no real transaction. ಇಬ್ಬರು ಕೂತು they enter into this one agreement in which one will act like a seller and another guy will act like a buyer. But is actual sale and purchase happening? Answer is absolutely no. Iga George drew a bill for 1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation. So kate ದೊಡ್ಡದಿದೆ and even confusing kuda ide. Ada karana let us draw the sum first. Okay. So as of now ಯಾರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? George ಇದ್ದಾನೆ, Harry ಇದ್ದಾನೆ. Correct? So this is George. Okay, this is George and this is Harry. Okay, this is Harry. Now ಏನಗಿದೆ ಈ sum ಅಲ್ಲಿ? George drew a bill. So ಏನಾಗಿದೆ? H has accepted a bill and given to George. Okay, ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು? 1,80,000 ಬಿಲ್. ಎಷ್ಟರದ್ದು? 1,80,000 ಬಿಲ್. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈಗ? ಜಾರ್ಜ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಜಾರ್ಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಇಷ್ಟು ತನಕ? ನಥಿಂಗ್. H has simply agreed that take this document and I will act like I have to pay 1,80,000 rupees. In return, whether George has sold some goods to Harry, as of now nothing. This is an accommodation bill. ಆಯ್ತಾ? So next ನೋಡೋಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. Harry accepted the bill of exchange. Harry has accepted the bill of exchange and given. Adu kuda already we have drawn. George had purchased goods worth rupees 1,81,000 from Jack. Okay, George had purchased goods worth rupees 1,81,000 from Jack on the same date. Okay, ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು journal entry pass ಮಾಡ್ತಾ
ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದು, ಜಾರ್ಜ್ಗೆ ಬಿಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಾರ್ಜ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಗೆ ಅದರ ಸಪರೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು? ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬಿಲ್? ಹ್ಯಾರಿ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ, ಟು ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು? 1,80,000, 1,80,000. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? I'll read it again. Okay, ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? I'm going to highlight it. George had purchased goods worth rupees 1,81,000 from whom? Jack. ಜಾರ್ಜ್ ಯಾರಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಜಾಕ್ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್? ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? Is it purchases to Jack? That is what we study. So the journal entry is purchases to Jack. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟರದ್ದಾಗಿದೆ? 1,81,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿ. ಜಾರ್ಜ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ದ ಹ್ಯಾರೀಸ್ acceptance to Jack in full settlement. ಸೊ ಕಥೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅವ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, 1,81,000 ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಅವ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂತದ್ದವ? 1,80,000 ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಳಿದ 1,000 ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Is it some ಬಾಕಿ ಇನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? Is it a balance amount or is it something else? What is it? Answer. Okay, it is discount. But my question is it a trade discount or is it a cash discount? ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದಾದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದಾದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಟ್ಟದ್ದ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಟ್ಟದ್ದ? Okay. Now let us look at the journal entry. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಜಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದವ? ಜಾರ್ಜ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ? ಜಾಕ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಟು ಜಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಜಾಕ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಟು ಜಾರ್ಜ್. ಎಷ್ಟರದ್ದು? 1,81,000. ಆದ್ರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಯ್ತಾ? 1,80,000 ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಿಲ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ಈಗ ಜಾರ್ಜ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಸಾರಿ, ಈಗ ಬಿಲ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ಈಗ ಜಾಕ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪಾಸ್ ಎನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಡ, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? Purchases to Jack 1,81,000 rupees, 1,81,000 rupees. Third entry is payment through bills receivable. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ನಾವೇನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Okay, wait. There is some lag. One second. Okay.
Third entry ಏನು payment through bills receivable. So entry should be what? Bills, sorry, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾವು? ಜಾಕಿ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ. So Jack's account debited how much? 1,81,000 rupees. ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಿಲ್ ಹೋಗಿದೆ ಹೊರಗೆ? 1,80,000 ಬಿಲ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ದಟ್ ಈಸ್ 1,000 rupees. Jack account debited 1,81,000 rupees. To bills receivable 1,80,000. To discount 1,000 rupees. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಲ್ ಈಸ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬಿಲ್. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇದು ಇಷ್ಟರದ್ದು ಕತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೋಗೋಣ ಕತೆದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ okay. Next, on 1st September 2019, ಈಗ ನೋಡಿ ಕತೆ. On 1st September 2019, Jack purchased goods worth rupees 1,90,000 from Harry. Okay, ಏನಾಗಿದೆ? On 1st September 2019, Jack purchased goods worth rupees 1,90,000 from Harry. Tell me, what is the entry? ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? What is the entry I need to pass? I want you to answer. I'm waiting. Excel type ಮಾಡಿ. Okay, I got one answer. ಗುಡ್. ಈಗ ಇದು ಯಾರ ಹೆಸರು ಇರುವಂತದ್ದು? ಈ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಕಿನ ಹೆಸರಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾರಿಯ ಹೆಸರಿದೆ. ನಾವೀಗ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡುದು ಯಾರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಜಾರ್ಜ್ನ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ journal entries in the books of George. Okay, George spelling ಏನು ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, it is George. So Jack ಹ್ಯಾರಿಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಹ್ಯಾರಿ ಜಾರ್ಜ್ ಇಂದ, ಹ್ಯಾರಿ ಜಾಕ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಜಾರ್ಜಿನ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಎನಿ ಎಂಟ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಆದ್ರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? Jack purchased goods worth rupees 1,90,000 from Harry. Okay, Jack is purchasing from Harry. Okay, so Jack is actually purchasing. Okay, purchasing from Harry. ಎಷ್ಟರದ ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? 1,90,000 ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ನೋಡೋಣ. Jack endorsed the bill of exchange received from George to Harry and paid 9,000 in full settlement of the amount due to Harry. ನೋಡಿ, ಈ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? Jack endorsed the bill of exchange received from George to Harry and paid 9,000 in full settlement from Harry. ಇಲ್ಲಿ
ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಮಚ್ ಜಾಕ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪೇ ಹ್ಯಾರಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು? 1,90,000, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದು? 1,90,000. ಸೊ ಜಾಕ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪೇ ಹ್ಯಾರಿ 1,90,000 rupees. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನ? ಹೌದು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ 1, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಡೂಯಿಂಗ್? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವ ಬಿಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವ, ಆಯ್ತಾ? ಅವನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇದೆ? 1,80,000 ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ? 9,000 rupees ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,90,000ದಲ್ಲಿ 1,80,000 ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇ ಆಗುತ್ತೆ, 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂಲಕ ಪೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,000 ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ 1,000 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ? ದೇಲ್ಸೆ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ. I'll show it to you. Jack endorsed the bill of exchange received from George to Harry and paid 9,000 in full settlement. Okay, 9,000 in full settlement ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಂತ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ. So what does it mean? It means that 1,000 rupees is discount. What is that? ಎಷ್ಟರದ್ದು? 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಆಯ್ತಾ? So now you tell me. Now Harry, what is the position of Harry? Harry has first given a, ನೋಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? Harry has given an acceptance, ಹೌದಾ? So Harry has to pay 1,80,000 rupees. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಲ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದು ತಿರ್ಗಿ ಯಾರ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದೆ? ವಾಪಸ್ ಹ್ಯಾರಿ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತುಂಟ ಇದು? ಹ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಡೇ 1, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ? ಫಾರ್ ಹ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹಣ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಬಿಲ್ ಜಾರ್ಜ್ ಕೈಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಜಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಜಾಕ್ ಕೈಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಜಾಕ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಯಾರ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದೆ? ಅದು ಹ್ಯಾರಿ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಬಿಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಹ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾಸ್ 2 positions as of now. Okay, one is bills receivable and one is bills payable. So now what he can do? Can he pay to himself? ಅವನಿಗೆ ಅವನೇ ಹಣ ಕೊಡಬಹುದಾ? ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಒಂದು ಕಿಸೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಸೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಹ್ಯಾರಿ ವುಡ್ ಡೂ ಇಸ್ he will simply tear it off. He will simply tear off the bill and throw. ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ he will simply destroy the bill. ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ now when I'm talking about entries in the book of George, okay, ಈಗ ನಾನು ಬರೀ ಜಾರ್ಜಿನ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಜಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾರಿ ನಡುವೆ ಆಗುವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಜಾರ್ಜ್ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾರು ಆ 1,90,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, 1,80,000 ಪ್ಲಸ್ 9,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಾಕ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾರಿ. ಸೊ ಜಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್, on 1st October 2019, Harry purchased goods worth rupees 2 lakh from George. This is interesting. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? Harry purchased goods worth rupees 2 lakh from George. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಹ್ಯಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾರಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟರದ್ದು? 2 ಲಕ್ಷದ್ದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್? 2 lakh rupees. ಈಗ ಹ್ಯಾರಿ ಎಷ್ಟರದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಡೇ 1 ಹ್ಯಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ಒನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಹೌದಾ? On day 1, whatever the entry number 1 I have written there, Harry has given a document to G saying that take this document of 1,80,000 rupees. ಆದ್ರೆ ಜಿ ಅವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? 2 ಲಕ್ಷದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನವ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಹೆಚ್ ಶುಡ್ ಪೇ ಟು ಜಿ? 2 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 20,000 ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ.
It is only the balance. Correct. So answer is ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಜಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ 1,80,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೇ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಬಿಲ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು? ಬರೀ 20,000 ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಟ್? ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೆಚ್ಚು ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೌ ಮಚ್? 20,000 ಓನ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು? ಬರೀ 20,000 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪಾಸ್ ಎನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೇಲ್? ಜಾರ್ಜ್ನ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಸೇಲ್ ಟು ಹೆಚ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಎಂಟ್ರಿ? ಹೆಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. Sale to H, 2 lakh rupees. So entries should be H account debited because he is the one who is receiving the goods to sales is to 2 laksha. But receiving payment 2 lakh minus 1,80,000. So ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರುವಂತದ್ದು? Cash account debited 20,000 rupees. To yaru? To H account 20,000 rupees. Cash account debited H account 20,000. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮುಗಿತು in the book of George. Okay, first copy this down. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ 5 ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು? ಜಾರ್ಜ್ನ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಗಿವ್ ನೆಸರಿ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾರಿ ಆಸ್ ಜಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಜಾರ್ಜ್. ಸೊ ಯಾರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು? ಜಾರ್ಜ್ನ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹ್ಯಾರಿಯ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು ಟು ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾರಿ. ಓಕೆ, so what should be the entry in the book of Harry? ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್ ಟು ಜಾರ್ಜ್. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು? ಹ್ಯಾರಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್ ಟು ಜಾರ್ಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪಾಸ್. ಈ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಟ್? ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. What is the entry? That is, I will tell the entry, you are supposed to write it down. The entry is George's account debited to bills payable account. Okay, so the entry is George account debited to bills payable account is to 1,80,000. So entry number 1 mugita. Okay, now
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು 1,81,000 ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾರಿ ಅವನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೋ. That is not required because that is not a transaction what is happening in the book of Harry. Okay, so whatever I'm marking now in green, this not required. ಯಾರು ಹ್ಯಾರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ Jack is purchasing goods from Harry of 1,90,000 rupees. Okay, yaru Jack is purchasing goods worth rupees 1,90,000 from Harry, then Harry book alli aa entry barbeku aita. So now let us ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವೀಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ? Harry sold goods to Jack. Harry sold goods to Jack. So the entry is going to be Jack's account debited to sales. Jack's account debited to sales. Okay, all right. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಕ್ ಗೇವ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್ ನೋ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಿಗೆ? ಹ್ಯಾರಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಐ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೌ ಇನ್ ರೆಡ್, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ? ಹ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 1,80,000 ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 9,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. Okay, so the entry is bills receivable account debited 1,80,000 rupees, cash account debited 9,000 rupees, cash account debited is 9,000 rupees, discount account debited is 1,000 rupees, discount account debited is 1,000 rupees to ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತದನ್ನ? ಜಾಕ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. So to Jack's account 1,90,000 rupees. Okay, all right. Now Harry is left with two things, two positions. One is bills payable position and one is bills receivable position. So I told you ava ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಹರಿದು ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ. He has a bills receivable and he has a bills payable. So what he will do, he will cancel his bills receivable with bills payable. So what is the entry? Think something like this. Aita? ಈಗ bills receivable ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. Okay, when I received the bills receivable, what is the entry I passed? Bills receivable account debited, cash account debited, discount account debited to Jack's account. So when I received it, I have debited bills receivable ಅಲ್ಲ. So ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಹರಿದು ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So bills receivable is going out of my hand. So what should I do? I have to credit bills receivable. Okay, and debit what? Bills payable account. So my entry is going to be bills payable account debited to bills receivable account 1,80,000, 1,80,000. Okay, bills payable to bills receivable 1,80,000, 1,80,000. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹ್ಯಾರಿ? ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಗುಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾರ್ಜ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಗಿವ್ an entry. Harry is purchasing goods from George. Okay, I'm again marking it in which one different color? Let me mark. I'm marking it in purple color. Okay, look at this entry. Idanna naniga pass ಮಾಡಬೇಕು. H is purchasing from George. So what is the entry? Purchases to George. Purchases to George. How much? 2 lakh rupees. Purchases to George 2 lakh. Okay, but how much I am paying? I am only paying 20,000 rupees, not 2 lakh rupees. Illi you tap madbedi. Okay, how much I am paying? I am only paying 20,000 rupees. So what is the entry for that? George account debited. Payment entry. George account debited to cash. George account debited to cash 20,000 rupees. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಮ್?
Okay, now I'll give you again 5 minutes. Read the question again. This is very interesting question. ನಿಮ್ಗೆ ಈ question ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ you actually know how to do bills of exchange chapter. Okay, I'll give you again 5 minutes. Read the question. ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. But meanwhile, I want to know, okay, by the time you read it, I want to know ಯಾವುದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು ನಮ್ಮದು. Okay, so now you tell me which is the other chapter which has to be done. Okay, I'll just take you through my foundation course, accounting. Okay. So tell me, company account start ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? Okay, perfect. So ಇದಾದ ನಂತರ I'll start with company accounts then. Okay, fine. But yeah, let us go back and read the question. Take 5 minutes.
Okay. Did you read the question again? So there is a question. Okay. Sir, why should Harry pay only 20,000 rupees? See, you need to look at this story. Okay. I'm just going to draw the story of Harry and George. Okay. There is George and then there is Harry. First thing, Harry gave a document worth rupees 1,80,000. ಅದರರ್ಥ 1,80,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಜಾರ್ಜ್ is selling goods to H of how much? 2 lakh rupees. ನಾವು see normal ಆಗಿ let us say first entry is okay. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೇಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಹ್ಯಾರಿ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ 2 lakh. Second entry for payment. Okay, so what is the entry? Bills receivable account debited 1,80,000 rupees, cash account 20,000 rupees, to H 2 lakh rupees. So if I do entry like this, you are okay with this because ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. But my question to you is it necessary that payment should always happen after sales? Not necessary. Payment can happen before sale. So in the given situation, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this 1,80,000 is the payment ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, bills receivable ಮುಖಾಂತರ. This has already happened first. Okay, so ಈಗ ಯಾವ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು, cash 20,000 balance ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು. Okay, so that is the explanation why we have to only pay 20,000 rupees, because 1,80,000 rupees is already paid in transaction number 1. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಗಿದೆ. With that, I hope that is clear to you. Okay, if you have still more doubts, you can ask. Now, let us go to our next chapter. Okay, yadu company accounts. Okay, so we are going to start this chapter. Okay, what is our chapter name? Our chapter name is company accounts. Very important chapter. Okay, more than 10 marks short questions normally comes from this chapter. Okay, so I'll directly go into company accounts. Nimge nimma 11th ಅಥವಾ 12th ಅಲ್ಲಿ issue of shares ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ chapter? Issue, application money, allotment money, first call, second call, for feature, reissue, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, okay. So ನಿಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ, okay, out of the students who are present here, how many of you know these company accounts properly? Okay, ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು? Oh, okay. No, I'm not going to ask you questions, don't worry. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ, so that I get to know to what basic level I need to go. All right. Okay. Fine. So let us get started. Okay, ಬರೀ 4 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. So let us start as if we don't know this chapter at all. Okay, now company accounts ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, now what is a company? ನೋಡಿ, if I were to start my business, okay, let us say I am a single person. Now if I want to start my business, ಯಾವ business start ಮಾಡ್ತೇನೆ? Let us say I want to start a hotel of mine. ನನ್ನದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ. Now I want 10 lakh rupees for this. 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ I can arrange, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಮೇ ಬಿ, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್
ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ₹1 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ 0, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ಇಫ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಣ ತೆಕೊಳ್ಬಹುದು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಲೋನ್ ತೆಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಹುದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಹುದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಲೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಬಹುದು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹತ್ರ ಲೋನ್ ತೆಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹತ್ರ ಹಣ ತೆಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹಣ ತೆಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ತೆಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಐ ಅರ್ನ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಈ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ, ಥರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ? Okay, so everybody agrees bank is first, correct. ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾರ್ದು? ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾರ್ದು? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದು ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೂರನೇದು ಯಾರ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ಯಾವ್ದು ತೆಗಿತೇನೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೇನೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ನ ಲೋನ್ ಗಳನ್ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಲೋನ್ ತೆಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. Okay, I can take it either from the bank or I can either take it from the general public, but ತೆಕೊಳ್ಳುವುದಂತ loan. So bank loan ಅನ್ನ in your chapter we are going to learn it as debentures. Friends ಹತ್ರ ಹಣ ತೆಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದನ್ನ ಓಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? we call it as preference shareholders. ಓಕೆ, ಇವರನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ತೆಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಎಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಎಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹತ್ರ ಹಣ ತೆಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು? ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಪನಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಕಂಪನಿ ಲಾಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರ ಹಣವನ್ನ? ಅವರು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಲೋನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹಣ ಉಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅವರು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹಣ ಉಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು? ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಎಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ವಿಟಿದ್ದು ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ವಿಟಿ? ಎಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸಿಜುವರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಳಿದ ಭಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸಿಜುವರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಭಾಗ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು 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 ಏನು ಉಳಿಯತ್ತೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಂತಹ ಹಣ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೊಡುವಂತದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು? ಅವರು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿರತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, first one, how do you raise money? How do you raise money from equity shareholders? Okay, so answer ಏನದಕ್ಕೆ? Answer, we do it in installments. ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರಿತೇವೆ? ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಈಗ
installment and its name. Okay, first installment ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ? We call it as application money. ಓಕೆ, ಅವರಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೇವೆ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎರಡನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಎರಡನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೀ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಕೊನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. So now, sir, why do we call it as application? Why do we call it as allotment? Why do we call it as a first call? Why do we call it as a second call? Why don't we simply call stage 1, stage 2, stage 3, stage 4? ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕರಿಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾಕೆ ನೋಡಿ? ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನಾನು ನನ್ನದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಹೋಟೆಲ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್, ನಂಗೆ ಹಣ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಐ ವಾಂಟ್, ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಐ ವಾಂಟ್ 10 lakh rupees. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೌ ಐ ನೋ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಮನಿ, ಹಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಕೇಳೋ ಬದಲು, can I divide it into 2 pieces and ask 5 lakh from 2 different people? Answer is yes. Okay, so can I ask them to share their contribution? I can do that. It is called a share, where people are sharing their collective responsibility of investing in a company. But you don't have to remember this definition and all. So ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಟೈಪ್ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ, ಪೇಪರ್ ಕಾಗದ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿದ್ದು ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? 1 ಲಕ್ಷ ಆ ರೀತಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಕಾಗದಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ದಿರ್ತದೆ ಆ ಕಾಗದ? ಇಟ್ ಲುಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿರತ್ತೆ? ₹10. ಓಕೆ, ಏನ್ ಬರ್ದಿರತ್ತೆ? ₹10. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರುವಂತದ್ದು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಗದವನ್ನ ನಾನು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಗದವನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರುವಂತದ್ದು? 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರುವಂತದ್ದು. ಸೊ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದೊಂದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮೇ ಬಿ 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? 25,000 ಅಂತ ಕಾಗದ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಇವ 25,000 ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಇವ 25,000 ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಇವ 25,000 ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ರು 2.5 ಲಕ್ಷ, 2.5 ಲಕ್ಷ, 2.5 ಲಕ್ಷ, 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ನನಗೆ 4 ಜನ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೈ ಶೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ಬದಲು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು PPC ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತ? ಆರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ 100. ಆಯ್ತಾ? 100 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾರ್ಮಲಿ 100 ಜನರಿಂದ ಬರಲ್ಲ, 100 ಜನರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 140 ಪೀಪಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 140 ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 140 ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? PPC ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್.
ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ 40. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ 40 ಅನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಉಳಿದ 100 ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಡು, ದೇ allot the seat. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು, ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಂತದ್ದು. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು, PPC ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಮನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕಂಪನಿ, ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ನಿಮ್ಮ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಯುವರ್ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ 20,000 rupees. ಆಯ್ತಾ, ಓಕೆ, I'll write something like this. Let us say your fees is 20,000 rupees and the PPC college has a policy. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುದಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಲಿ, 4,000 ರೂಪಾಯಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಾ, ಆವಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಲಿ, 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಲಿ, 6,000 ರೂಪಾಯಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್. ಆಗ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಲಿ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಲಿ. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ 1 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್. ಆವಾಗ ಅವರು 5,000 ಕಟ್ಲಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತ. Okay, total 20,000 rupees. So are there 4 stages? Yes. First stage is what? Application stage. Second stage is what? Allotment stage. Third stage is called as first call. Fourth stage is called as second call. So ee reeti PPC will ensure the fees is collected. Adre ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, 140 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, 140 into 4,000 fees has been paid. Okay, ಅದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, around 5,60,000 rupees of fees is collected already. But you tell me, let us say you applied but you did not get seat in PPC. Should they refund you that 4,000 rupees or not? ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೇ ಶುಡ್ ರೀಫಂಡ್ ಯು ಯುವರ್ ಫೀಸ್. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ 140ರಲ್ಲಿ 40 ಜನರನ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಬರೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಫಂಡ್. ಓಕೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಫಂಡ್. ಸೊ ನೀವು ಹಣ ತೆಕ್ಕೊಂಡದನ್ನ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು, 40 into 4,000, ದಟ್ ಈಸ್ 1,60,000 rupees ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ whenever more students apply, what we call it as over subscription. 100 ಸೀಟ್ ಇದೆ, 140 ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಆಯ್ತಾ, ಆದ್ರೆ 100 ಸೀಟ್ ಇದೆ, ಬರೀ 50 ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, we call it as ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ either it is over subscription or under subscription. Now, so this is the first level of understanding what we are having. Adre now I'm going back here. So in PPC also there are 4, idanna nanu enanta karitene, I call it as 4 stages: application stage, allotment stage, first call stage, second call stage. Okay, I repeat, how many stages are there? There are 4 stages. Which are those 4 stages? Application stage, allotment stage, first call stage and second call stage. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು, 2 ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4 ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು, 8 ಎಂಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು. Okay, so what is the entry? Okay, this chapter is so easy, you will be surprised. Okay,
as to how did I not know this chapter. So first I told you error entry barattalla, error entry. Okay. So first entry, I'm going to write it as receipt entry. Okay. First is receipt, then is transfer. I'll tell you what it is. First is receipt, then it is transfer. Receipt ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹಣ ರಿಸೀವ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಹಣ ರಿಸೀವ್ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೇನೆ? ರಿಸೀಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ receipt entry means company is receiving money. Receipt entry means company is receiving money. So entry ಏನಾಗುತ್ತೆ? Bank account debited. Okay, bank account debited to what? To stage. I am not writing application ananta bariyodilla. I am simply writing what? I am writing to stage. Now stage anta helidre it could be the first stage, it could be the second stage, it could be the third stage, it could be the fourth stage. But whenever I say receipt entry, entry is always bank account debited to stage. Stage of the new application stage ಅಲ್ಲಿ receive ಆದರೆ entry is going to be bank account debited to application account or share application account. Second stage ಅಲ್ಲಿ receive ಮಾಡಿದ್ರೆ bank account debited to share allotment account. Third ಅಲ್ಲಿ receive ಮಾಡಿದ್ರೆ I'll write. Okay, so bank account debited to stage account. Okay, so ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? It is going to be bank account debited to share application account. Okay, everybody with me? 4,000. Next, transfer entry. Now transfer entry anta helidre all the money that you receive, ಆಯ್ತಾ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಮನಿ, ನೀವು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಐ ರಿಸೀವ್ ದ ಮನಿ, ವೆನ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಓಕೆ. Whenever I transfer, the entry is going to be stage account debited to share capital account. Okay, so write the entry very this one to okay stage account debited to share capital account. So ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್, ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಒಮ್ಮೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. When I want to transfer, entry is stage to share capital. So which stage are we in? ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ? ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Okay, share application to share capital, how much? 4,000. So first it is receipt transfer. After that it is always transfer, receipt, transfer, receipt, transfer, receipt. Stay. Okay, only for the first entry it is receipt then transfer. For all the rest of it, it is transfer, receipt, transfer, receipt, transfer, receipt. Now I'll leave it to you. What is the entry for transfer? Everybody, what is the entry for transfer? Okay, what is the entry for transfer?
So transfer entry is always stage account debited to share capital. Now what stage are we in? We are in allotment stage. So what should be the entry? Allotment account debited to share capital account. Correct? Stage 2 share capital. So the entry has to be share allotment account debited to share capital account. Okay, idan nanu erase ಮಾಡ್ತೇನೆ. First one anna, so that I get some space to write. So what should be the transfer entry? First again, stage. What stage it is? It is share allotment stage. To what? Share capital. Okay. Anantradalli, when I receive the money, what is the entry for receipt? What is the entry for receipt? Okay, so it is bank account debited to stage. So what stage are we in? We are in allotment stage. So what is the entry here? It should be bank account debited to share allotment account. Bank account debited to share allotment account. Okay, so now let us see whether we can do it in the third stage. Okay, ಮೂರನೇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. So first call, what is the first entry? Transfer entry. Tell me, what is the transfer entry? What is the transfer entry? Good. It is first call to share capital. Okay, it is stage 2 share capital. What stage are we in? We are in first call stage. So it is supposed to be share first call account debited. Share first call account debited to share capital account. So this is the entry for transfer. Now tell me, what is the entry for receipt? It is bank account debited to stage. What stage are we in? We are in first call stage. So entry is going to be simple. It is going to be bank account debited to share first call account. So this is going to be the receipt entry. Okay, we will do for the last one. Okay, we will do for the last stage. Okay, give me transfer entry. Okay, so transfer entry is, okay, it is share second call account debited to share capital account. That is the transfer entry. And what is the receipt entry? Okay, so it is bank to share second call. Okay, stay. So all that you're supposed to remember is, I'm coming back to the very same concept. Okay, all that you're supposed to remember is this. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದರ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 4 ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು? 8 ಎಂಟ್ರಿ ಬರಲೇಬೇಕು, 8 ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗೆ? ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಸೀಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಸೀಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಸೀಟ್. ಅಂತದ್ದು 10 ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಸೀಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಸೀಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಸೀಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲೇಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅದೊಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೌ let us take one very vanilla sum, very simple sum, and you should be able to tell me the answer. Okay, so X Limited issued
10,000 shares of 10 each, payable as follows. Okay. Application stage, 4 rupees. Allotment stage, 3 rupees. First call, 2 rupees. Second call, 1 rupees. So total against to 10 rupees. Okay. Application 4, allotment 3, first call 2, second call 1 rupees. Now journalize. Journalize the above. ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ? ಎಷ್ಟುಂಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ? 4 ಸ್ಟೇಜ್. ಗುಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸ್ಟೇಜ್, ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ? 8 ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ now if I'm going to talk about application stage, if I'm going to talk about application, okay, so I'll just quickly draw 4 stages. So application stage, allotment stage, first call stage, second call stage. Okay, how many shares totally? 10,000 shares. Okay, is to shares 10,000 shares. Application stage ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ? 4. allotment stage ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 3. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 1 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೀಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ರೆಸೀಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ರೆಸೀಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ರೆಸೀಟ್. Okay, so first entry ಏನು? receipt ಗೆ it is bank account debited to stage. Which stage are we in? We are in share application stage. So bank account debited to share application. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ? 10,000 into 4. Okay, so it becomes how much I have received? 40,000. 40,000. Okay, then transfer entry. Transfer ಎಷ್ಟರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು? share application to share capital. How much it is again? Same 40,000, 40,000. Stage to share capital. Okay, ಅದು ನನ್ನದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ allotment stage ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, now what is the entry for allotment stage? One is transfer and then is receipt. What is entry for transfer? First ಗೆ share allotment account debited to share capital account. How much? 10,000 into 3. How much? 10,000 into 3. That becomes 30,000. 30,000. Then receipt. When you receive the money, entry is going to be bank account debited to concerned stage. That is share allotment account. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30,000. 30,000. ಹೌದಾ? Next, don't copy it down. I'll give you time. Just look at the entries. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ what? First entry is transfer entry. What should be the entry for transfer? Share first call to share capital. ಎಷ್ಟು? 10,000 into 2. That becomes 20,000. 20,000. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ what happens? I am actually receiving the money. So entry is something supposed to be bank account debited to stage. What stage? Share first call. How much? 20,000. 20,000. Okay. Next, second call. If I were to talk about second call, what entry first again? Transfer, then receipt. What is the transfer entry? Share second call account debited. Okay, right, clearly. Share second and final call account debited to share capital account. Estadu 10,000 rupees. 10,000 rupees. This is which one? Transfer entry. Then we are passing a receipt entry. So what should be the receipt entry? Receipt entry should be bank account debited to share second and final call. How much? 10,000. 10,000.
Okay, so have you understood the basic framework of the sum ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ. So there is no rocket science. So though this is a very important chapter, out of 10 marks, even if you know this much, you get 6 marks. Okay, take it from me. In ಉಳಿದದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, that will be for the rest 3-4 marks, but majority is this is the majority. Okay, 8 entryಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so again, okay, copy it down. ಅಥವಾ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಡೌನ್ ದ ಸಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು, ಹೇಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, copy the sum, write the answer. Okay, also write down the answers. Okay, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಯರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ರೈಟ್, ಬಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಡ್ರಾಪ್ 2 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ರಿಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ, transfer entry to receipt, transfer entry to receipt entry, transfer entry to receipt entry. Then write the entries. Bega. Okay, so it is receipt, it is transfer. Okay, so your journal entry has to be complete in all aspects. So journal entry ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೆಯುವಂತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. So first entry is receipt. Bank account debited to share application account. How much? 40,000. 40,000. Second entry is transfer. That is share application account debited to share capital account. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು. Okay, this is not a reversal entry, this is a transfer entry. Next, ಮೂರನೇದ್ದು ಯಾವುದು? Transfer. But which stage it is? Allotment stage.
So entry has to be share allotment account debited to share capital account. How much? 30,000. 30,000. ನಾಲ್ಕನೇದು receipt allotment money. So entry has to be bank account debited to share allotment account. How much? 30,000. 30,000. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ right 5 6 7 8 as well. No. No. Okay. So now, next, ಆಯ್ತಾ ಬರ್ದು? Can we continue? No. So now, ಇದು ನಮ್ಮ basic structure ಆಯ್ತು. Next, we will talk about some extra additions. Okay, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ additions ಗಳು ಬರ್ಬೋದು, possibilities are 10. Additions could be. Okay. When there is oversubscription. Oversubscription ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Oversubscription ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರೀ 100. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? 140 ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 40ಅನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ಹಣ ಬಂದಿದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ some go something like this. Okay, X Limited. Okay, X Limited issued 10,000 shares of 10 each, payable as follows. Application stage 4 rupees, allotment stage 3 rupees, first call 2, second call 1. Okay, don't worry, it will come, some lag is there. 4 3 2 1. Next,
applications where, okay, 1 second, something happened. Okay. So applications were received for 12,000 shares. Okay, so 2,000 shares were rejected and application money was refunded. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Okay, first ಗೆ what I want you to do is first you write down this question. ಬರ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ question ಅನ್ನು. X Limited issued 10,000 shares of 10 each. Okay, X Limited issued 10,000 shares of 10 each, payable as follows. Application 4 rupees, allotment 3, first call 2, second call 1. Then what happened? Applications were received for 12,000 shares. Okay, ಅದರ ಅರ್ಥ 10,000 ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದ್ರ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ? 12,000ಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ 2,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸ್ಟೇಜಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು? 8 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರಬೇಕು. 4 into 2 8 ಎಂಟ್ರೀಸ್ has to come. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1 extra entry will come because there is refund ಅಲ್ಲ. So because there is a refund, there is going to be 1 extra entry. Okay, but it is going to be very simple. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? So I'm going to draw 4 stages. There is application stage, there is allotment stage, there is first call, and then there is second call. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು? ರಿಸೀಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ರಿಸೀಟ್, ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ರಿಸೀಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ರಿಸೀಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ? ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ರೀಫಂಡಿಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಎನದರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅದೆಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? ವಿ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ 1 more extra entry for refund. ಅಷ್ಟೇ. Okay, so now let us pass the entry. Okay, I'm going to number all this. Okay, first again receipt entry, let me pass. So what is the entry for receiving money? It is always same. It is bank account debited to stage. What stage are we in? We are in share application stage. So the entry is going to be bank account debited to share application account. Now how many application are we receiving? ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? we have received 12,000 application. ಹೌದಾ? ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. we have received how many applications? We have received 12,000 applications. so ನಮಗೆ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 12,000 into 4. okay, we have received 48,000 rupees. ಕರೆಕ್ಟಾ? so entry is going to be bank account debited to share application account, that is 12,000 into 4 ಅಂದ್ರೆ 48,000 and 48,000. Okay, this is for receipt. Next we are supposed to pass 1 more entry. For what? For refunding the money. Okay, I'm going to pass here. Okay,
ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ರೀಫಂಡ್? ರೀಫಂಡಿಗೆ ಏನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೀಫಂಡ್ ಇದ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ರಿವರ್ಸ್ ರಿಸೀಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಫಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. So when I received, it is bank to share application. So when I'm refunding it, it is what? It is share application to bank. Simple aste. Okay, it is share application account debited to bank. Okay, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ? 12,000 ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನಾ ಅಥವಾ ಬರೀ 2,000 ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನಾ? Only 2,000. So the entry is going to be, amount is 2,000 into 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Then everything is same. Okay, so transfer ಎಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? Now you need to tell me how much will I transfer to share capital? Only 10,000 shares or entire 12,000 shares? Think and tell me. Only 10 or 12? Absolutely right. It is only 10,000 shares because 2,000 all return ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. So only for 10,000 I will transfer. So what is going to be the transfer entry? Transfer entry is going to be, okay, transfer entry is going to be share application account debited to share capital. How much? 10,000 into 4, that is 40,000. 40,000. Okay, it is going to be share application to share capital 40,000. 40,000 for transfer entry. Now, ಆನಂತರದಲ್ಲಿ second stage, third stage, fourth stage entry is same as of the previous sum. There is no change at all. So only change ಎಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ರಿಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 12,000 ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನು? ಫಾರ್ ರೀಫಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 8,000 rupees. Okay, that is 2,000 into 4, 8,000 rupees ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ there is nothing special in the sum. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಾಪಿ ಡೌನ್. ಈ ಸಮ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಪಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದ 8 entries. Okay, I know you can actually pass first 3 entries, but I want you to pass total 8 entry. Sorry, total 9 entries ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ 9 entries ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಸಲ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 12 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್. Okay, quickly everybody, 9 entries.
Done? All right. Now, refund entry is also done. Now let us go to next type. That is, let us say, I'll say look, it is proportional allotment, proportional allotment and adjustment of application money. So ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, let us say, okay, there is a company who has issued, let us say, 10,000 shares. Who has issued how much? 10,000 shares. Okay, so there are 4 people who subscribed for this: A, B, C, D. Everybody wanted 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 shares. Now, is it possible? ಇರುವಂತ shares 10,000 ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಲಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಾರಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ? 20,000 shares ಗೆ ಬಂದಿದೆ. Okay, so company has 2 options. Okay, option number 1 ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರಿಗಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. Okay, okay, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು 2 people ಅಂಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ 2 people. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಕಂಪನಿ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹರ್ಟ್ ಎನಿಬಡೀಸ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ 4 ಜನ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ರಾದರ್, ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ನೀವು 5,000 ಕೇಳಿದಿರಾ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ? 2.5 ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಅನುಪಾತದ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 2, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು 1. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 5,000, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು 2,500. ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದದ್ದು 5,000ಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ 2,500. Okay, but now my question to you is, when they applied, okay, ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು? 5,000 ಶೇರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು 5,000 ಶೇರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2,500 ಶೇರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So have they paid for 5,000 shares or have they only paid for 2,500 shares at the application? ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ 5,000ಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 5,000ಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಲಾಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? 2,500ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಒಂದು 2 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತೆಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು 2 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? 1,00,000ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 40,000, ಎರಡನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 30,000, ಮೂರನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 20,000, ನಾಲ್ಕನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 10,000. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ನೀವು 2 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿದಿರಾ? 80,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು 2 ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅವ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಡ್ 2 into 40,000. ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? 80,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆಯ್ತಾ? ನಿಜವಾಗಿ ಅವ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಬರೇ
1 into 40,000 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು? 40,000 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? 40,000 rupees ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 to refund that extra 40,000 rupees to you. That is option number 1. Or option number 2 is he will say, hey listen, ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? 40,000 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 30,000 ನೀನ್ ನನಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಐ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲಸ್ ಈ 10,000ದಲ್ಲಿ 10,000ವನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಪೇ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್. ಯಾವುದು? ಈ 10,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡು, ಪ್ಲಸ್ ಈ 10,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡು. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತವ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ 5,000 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ? 2,500 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ 2 options, either to refund the excess money of the 2,500 application or adjust it in the next stage. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆನಪಿಡಿ ಒಂದು, all adjustment of excess money will affect only receipt entry. Only receipt entry ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ರೆಸಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು? ಓನ್ಲಿ ದ ರೆಸಿಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಗೆ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ. ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಯಾವುದು? ಸಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು X Limited issued, okay, X Limited issued 10,000 shares. 10,000 shares payable as follows. Okay, now application stage 2 rupees, allotment stage 3 rupees, first call 5 rupees. ಬರೀ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. Let us not make a sum bigger. Application stage 2, allotment stage 3, first call 5, total 10 rupees. Okay, it received application for, let us say, 20,000 shares. 20,000 shares. Company allotted 1 share for every 2 shares applied. ಸೊ ನೀವು ಎರಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 1 ಶೇರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Company decided to adjust the excess money received in the allotment stage. Okay, then the question is journalize. Idanna journal entry pass ಮಾಡಿ. Okay, question start from here. Okay, X Limited issued 10,000 shares payable as follows. Application stage 2, allotment stage 3, first call stage 5. It received application for 20,000 shares. Company allotted 1 share for every 2 shares applied. Okay, ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ?
company decided to adjust the excess money received in the allotment stage. Journal entry pass ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So minimum ಎಷ್ಟು entry ಬರಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ there are 3 stages. ಹೌದಾ? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಗಳಿವೆ? There are 3 stages here. Application, allotment, first call. So ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಬರಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ? 6 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ರಿಸೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಸೀಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಸೀಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಒಂದು ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನ. Are we refunding anything? Answer is we are not refunding anything. So there is no extra entry. So entry ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು? I'll tell you. So there are 10,000 shares. How many stages? 3 stages. Application stage, allotment stage, first and final call. Okay. Application stage alli 2 entryಗಳು. Receipt entry, transfer entry. So what is the receipt entry? Receipt entry is bank account debited to share application account. Now bank ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? 20,000 ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? 20,000 ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So the entry is going to be 20,000 into 2, that is 40,000. Bank to share application 40,000. Now what is the transfer entry? Transfer entry is, this is interesting. What should I transfer? Share application account debited to share application account debited to share capital. ನಾನು ಎಷ್ಟನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು? Can I transfer entire 20,000 shares ಇದ್ದ ಹಣವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಬರೀ 10,000 shares ಇದ್ದ ಹಣವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? Answer. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ 20,000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ 20,000 rupees or can I only do it of 10,000? It is of only 10,000 I can do. I cannot transfer more than what share capital can handle. It is only 10,000 shares. So ಎಷ್ಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? Only 10,000 into 2 ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು? 20,000. ಇಷ್ಟೇ. Okay, as of now. Next, allotment stage ಅಲ್ಲಿ again ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ? allotment ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಂಟ್ರಿಗಳು. One is transfer, one is receipt. Now I told you transfer entry will not get affected. Okay, transfer entry is going to be same. So transfer entry ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಪಾಸ್? share allotment account debited to share capital account. ಅದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10,000 into 3. ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ನಿಜವಾಗಿ? 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕು. Now you tell me how much cash will come in the allotment stage. Think and tell me how much cash will come in the allotment stage. ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 30,000. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು? ನಿಜವಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದದ್ದು 10,000 into 2. ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು? 20,000 ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರಬೇಕಿತ್ತು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲಾಟೆಡ್, ಸಾರಿ, ನನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು?
ಓನ್ಲಿ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು? 10,000 ಇಂಟು 2 20,000 rupees ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರಬೇಕಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? 10,000 ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು? 10,000 ಇಂಟು 2, ಇಲ್ಲಿ 20,000 ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 30,000 ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 50,000 ಬರಬೇಕು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು? 20,000 ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 40,000 ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿದೆ? 40,000 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ್ದು? 20,000 ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 20,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು? 30,000 ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 20,000 ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ 20,000 ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಐ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ 20,000. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ adjustment of how much? 20,000. I will receive how much? Only balance of 10,000 rupees. Are you able to understand this? Actual receive ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬರೀ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. So my entry is going to be, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ 30,000 ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರುವಂತದ್ದು? ಬರೀ 10,000 ಮಾತ್ರ ಬರುವಂತದ್ದು. So the entry is going to be bank account debited. ಎಷ್ಟು? bank account debited 10,000 rupees. ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದದ್ದು. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದದ್ದು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಹಣವಲ್ಲ, ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಆದದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಐಲ್ ರೈಟ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿದೆ? 20,000 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಟು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್? 30,000. ಸಿ ಐಲ್ ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು? 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು? 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರುವಂತದ್ದು? ಬರೀ 10,000 ಮಾತ್ರ ಬರುವಂತದ್ದು. ಉಳಿದ 20,000 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು? ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಇದು ಉಂಟು ನೋಡಿ, this is the adjustment entry. Or else normally receipt entry is bank to share allotment, but because I am adjusting the previous stage money, the entry is going to be bank account debited, share application account debited to share allotment 30,000 rupees. Artha aita? Okay, quickly copy it down because only two entries. Third entry again it is going to be very same. First call and final call, that is going to be transfer receipt. Transfer entry is going to be share first and final call account debited to share capital account. How much adu? 50,000, 50,000. And next bank account debited to share first and final call. How much? 50,000, 50,000. That is very simple entry that you already know it of. So if you have understood it, copy it down. I believe you have written the question. So answer on a copy madi. Any other questions you can ask. Okay, so the receipt entry is bank account debited to share application 40,000, 40,000. Transfer entry share application to share capital 20,000, 20,000. Anantradali these entries, entry number 3 and 4. Share allotment account debited to share capital 30,000, 30,000. Bank account debited to
share application account debited, 2 share allotment account, 30,000, 10,000, 20,000, 30,000. Right. So I hope you have understood. Allard copy ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ? Okay, I'll give you 1 more minute to copy. Okay.